گمی بٲیِس پنُن پروگرام بوزان امہِ پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ وسیٖم فاروق. یہِ چھُ آکاشوانی سرینگر. سانہِ دوٚیمہِ اعلانُک کٔرِو ہنا انتظار. حالات حاضرہ کا پروگرام شہربین لے کر میں محمد حسین ظفر آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے خاص موضوعات ہیں: وزیر اعلیٰ نے مقامی دستکاری کو بڑھاوا دینے پر دیا زور، کلگام میں منعقدہ 2 روزہ میلے میں کی شمولیت. وادی میں شبانہ سردی کی لہر، بجلی کی پیداوار اور استعمال میں تفاوت کے باعث غیر اعلانیہ کٹوتی شروع. وادی کے دور دراز علاقوں میں طبی سہولیات کا فقدان، عملے کی کمی کے باعث بیماروں کو پریشانیوں کا سامنا. اور دنیا بھر میں COPD یعنی پھیپھڑوں کی بیماری سے متعلق منایا گیا دن. وادی میں بھی ماہرین نے مریضوں کو احتیاطی تدابیر اور علاج کے بارے میں دی جانکاری. اور بھی کئی موضوعات ہیں. آج کی FM2 103.5 MHz کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کلگام کے ڈگری کالج میں منعقدہ J&K ریجنل ٹریڈ فیئر میں شمولیت کی اور وہاں پر لگائے گئے اسٹالوں کا جائزہ لیا اور موجود لوگوں سے بات چیت کی. واضح ہے کہ مشن یوا کے تحت یہ میلہ 2 دن تک جاری رہے گا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے حاضرین سے بات چیت کی اور کشمیری روایتی صنعتوں اور دستکاری کے ہنر کی تعریف کی. وزیر اعلیٰ نے کشمیری دستکاریوں کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی بدولت جہاں ہم اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، وہیں بین الاقوامی بازار میں اپنے لیے خاص جگہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ وزیر تعلیم سکینہ اتو، MLA کلگام محمد یوسف طارقامی اور کئی دیگر ممبران اسمبلی اور افسران بھی تھے. فاروق راتھر کی رپورٹ. کلگام میں آج ترقی اور صنعت کاری کے نئے امکانات ہیں. اس وقت نئی صورت اختیار کی جب چیف منسٹر عمر عبداللہ نے گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام کے احاطے میں 2 روزہ J&K ریجنل ٹریڈ فیئر کا افتتاح کیا. یہ پروگرام حکومت کی جانب سے نوجوانوں کے لیے شروع کیے گئے مشن یوا کے تحت منعقد کیا گیا. افتتاحی تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ بے روزگاری آج معاشرے کا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، تاہم حکومت نوجوانوں کو قابل، ہنرمند اور خود کفیل بنانے کے لیے مربوط کوششیں کر رہی ہے. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بے روزگاری ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہے، لیکن ہمارے نوجوان اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایسے تجارتی میلوں سے نوجوانوں کو نہ صرف روزگار ملتا ہے بلکہ وہ خود بھی دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. چیف منسٹر عمر عبداللہ نے متعلقہ محکموں اور ضلع انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ کلگام میں اس نوعیت کے بڑے پروگراموں کا انعقاد اس بات کی علامت ہے کہ ضلع کلگام ترقی کے سفر میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. مشن یوا کے تحت لگ بھگ 30,000 DPR جو ہے وہ منظور ہوئے ہیں. لگ بھگ 9,000 کیسز جو ہیں بینک نے منظور کیے ہیں. پہلے 5 مہینے میں لگ بھگ کوئی 400 کروڑ روپے جو ہیں وہ انٹرپرینورز کو ڈسبرس ہوا ہے. اب جیسے میں اندر کہہ رہا تھا، ایک اس میں کمزوری یہ نظر آ رہی ہے کہ جتنے DPR اپروو ہوتے ہیں اتنے بینکس کی طرف سے سینکشن نہیں آتے. تو DPR اپروول اور بینک سینکشن میں جو گیپ ہے اس کو ہم درست کریں گے، لیکن فی الحال 5 مہینے میں جو ہمارا تجربہ رہا ہے ٹھیک رہا ہے. اب تھوڑی اور بہتری لانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے. CM عمر عبداللہ نے نمائش کے متعدد اسٹالوں کا معائنہ کیا جہاں انہوں نے خواتین کاروباریوں اور معذور کاروباریوں کی محنت، لگن اور جدت کو خصوصی طور سراہا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست میں خواتین کی معاشی خود مختار حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور ایسے پلیٹ فارم ان کے کاروبار کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ریجنل ٹریڈ فیئر میں سب سے زیادہ نمائش کنندگان نے اپنی مصنوعات پیش کیے جن میں خواتین کاروباری، معذور کاروباری، سیلف ہیلپ گروپس، کوآپریٹو سوسائٹیز اور چھوٹے بڑے کاروباری یونٹس شامل تھے. میلے میں نوجوانوں نے اپنے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز، جدید کاروباری ماڈلز، ٹیکنالوجی پر مبنی پروجیکٹس اور سوشل انٹرپرینورشپ سے متعلق نمونے بھی پیش کیے جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا. میلے میں عوام نے بھرپور شرکت اور دلچسپی دکھائی جبکہ مختلف سٹالوں پر کافی رش دیکھنے کو ملا. پشمینہ اور کانی شالوں کے سٹال خصوصاً توجہ کا مرکز رہے. اس 2 روزہ ٹریڈ فیئر سے نہ صرف مقامی صنعت کاروں اور ہنرمندوں کو اپنی مصنوعات کو فروغ دینے کا موقع ملا بلکہ نوجوانوں میں کاروباری ماحول کو بھی
नई तवानाई हासिल हुई। यह मेला जिला कुलगाम में तरक्की, रोजगार और माशी सरगर्मियों के फरोग की एक अहम कोशिश साबित हो रहा है। इफ्तिताही प्रोग्राम के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में नौगाम पुलिस स्टेशन के करीब होने वाले धमाके में जाँ बहक हुए चांसर कुलगाम के पुलिस एहलकार अरशीद हुसैन शाह के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने गमजदा खानदान के साथ हमदर्दी और तहजीब का इजहार किया और उस अलमनाक हादसे पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। आपने फारूक रातर की रिपोर्ट सुनी। इधर वजीर तालीम सकीनतुल्लाह ने आज कहा कि वादी में दर्ज हरारत में मुसलसल गिरावट के पेश नजर पहली से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए सरमाई तातीलात का आगाज मुमकिन तौर पर दिसंबर के पहले हफ्ते में होगा। मीडिया से बात करते हुए मौसूफा ने कहा कि वालिदैन की जानिब से तातीलात के बारे में बार बार इस्तिफसारात और मशवरे मिल रही हैं और इसी तनाजुर में एक मीटिंग मुनक्कद की गई जिस दौरान तय पाया गया कि पहली जमात से मिडिल क्लास तक के तलबा के लिए तातीलात दिसंबर के पहले हफ्ते में होने चाहिए। निसाबी कुतुब के मसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस मामले को बड़ी हद तक मुनज़्ज़म कर लिया है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी गई है कि स्कूलों में किताबों और यूनिफॉर्म की कोई किल्लत न पाए। साथ ही वजीर तालीम ने वाज़ेह किया कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ पहले से ही कार्रवाइयां जारी हैं और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी, चेयरमैन, एजुकेशन सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो इस बारे में कार्रवाई करें। इधर सरहदी इलाका केरन, करना, मत्सल और जुंगंड से वालिदैन का कहना है कि उनके इलाकों में इस वक्त शदीद सर्दी की लहर जारी है और दर्ज हरारत नुक्ते उन्जमात से भी नीचे जा चुका है। ऐसे में सरमाई तातीलात के ऐलान में ताखीर से तलबा और असातिज़ा दोनों को सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि यहाँ पहली बर्फबारी के साथ ही आमदोरफ्त बंद हो जाता है। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि हार्ड जोन के तमाम स्कूलों में सरमाई तातीलात का ऐलान मजीद किसी ताखीर की किया जाए। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम फोरम के एक वक्तनी खालिद रफीक भट्ट की सदारत में आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी से मुलाकात की और मनसब संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। वो अपने इस मौके पर तदरीसी अमले के फलाह बहबूद से मुतल्लिक एक मुफस्सल याददाश्त भी पेश की जिसमें मुतअद्दिद मुतालबात शामिल हैं, खासतौर से रहबर तालीम असातिज़ा के लिए यकसां तबादला पॉलिसी की तश्कील, ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में बरवक्त तरक्कियां, हेडमास्टर, ZEOs और ZEPUs की खाली असामियों को पुर करना शामिल है। वो अपने इस बात पर भी जोर दिया कि असातिज़ा को गैर तदरीसी ड्यूटियों से मुस्तस्ना रखा जाए और इस हवाले से जारी शुदा साबिक़ा अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। अब एक और मौजू। सभी जम्मू कश्मीर में 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए अगरचे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी की गई किताबें ही पढ़ाने की हिदायत महकमा तालीम की तरफ से पहले ही दी जा चुकी हैं, मगर अक्सर वालिदैन की शिकायत है कि प्राइवेट स्कूल उन्हें बोर्ड के निसाब से बाहर किताबें खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि बाज़ स्कूलों ने तो बोर्ड की किताबें सिर्फ रस्मन ही रखी हैं। इस सिलसिले में वालिदैन की तरफ से बार बार शिकायत करने के बायस अब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मुतहरिक हो चुका है और चंद एक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी गुलाम हसन के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को ज़ाब्तों पर अमल करना ही होगा, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मौसूफ ने शहरबीन को बताया कि इस सिलसिले में वालिदैन को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का कैरिकुलम है और सिलेबस जो है वो मैंडेटरी बेसिस पे जितने भी रिकॉग्नाइज्ड और एफिलिएटेड स्कूल हैं वो उसके साथ उनको लाजमी तौर पर वो अपने इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट करना है। जहां जहां भी वायलेशन आ जाती है तो वहां हम रेड कर रहे हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि 100% जो बोर्ड का जो सिलेबस है वो अडॉप्ट किया जाए। कोई 4 स्कूल जो हैं जिनको हमने डिसएफिलिएशन की कार्रवाई स्टार्ट की है, अब उनका मतलब जो भी उसमें एक प्रोसीजर होता है, नॉर्मल प्रोसीजर, एक नोटिस देनी होती है, उस नोटिस का वो शो का नोटिस का जवाब लेना होता है, उसके बाद फिर फाइनल उसमें हो जाएगा। बट प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड और 8 ऐसे स्कूल हैं जिनको हमने 50,000 फाइन टू ईच स्कूल इम्पोज किया है। तो इस तरह से एक उनपे एक हमारा जो ये मैंडेट है, इस मैंडेट को हम किसी भी सूरत में अडॉप्ट करना चाहते हैं कि इसका हम कम्प्लीटली जो हमारा सिलेबस है वो हर प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट इज एफिलिएटेड। आपको पता है कि बोर्ड में वही स्कूल एफिलिएट होता है जो 10th तक जिसकी क्लासेस होती हैं। तो काफी सारे ऐसे स्कूल हैं जो 8th तक ही हैं या 5th तक ही हैं, शायद वो हमारे इस जुमरे में नहीं आते हैं, तो उस वजह से इनमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ये जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट है उस एक्ट के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो
जिनके वार्ड्स होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो क्या करते हैं कि उनका भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल बनता है कि दे हैव टू लॉन्च द कंप्लेंट, दे हैव टू रजिस्टर द मूव, दे हैव टू आस्क द कंसर्न्ड HOI प्रिंसिपल हेडमास्टर जो भी है, उस मैनेजमेंट को बताया जाए कि आप कहाँ से ये बुक्स लाते हैं, को वो जो लस्ट्रस और शाइनी कवर्स होते हैं और गेटअप होता है बुक्स को, उससे वो मिसलीड ना हो जाए। हमने कंटेंट्स की तरफ देखना है। और देन मोर इम्पोर्टेंट जो इसमें NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो कहती है कि किंडरगार्टन क्लासेस में बिल्कुल बर्डन नहीं होना चाहिए। इनको लगना नहीं चाहिए हम पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी एज ही वैसी होती है, वो फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं। तो इसमें हमें कंट्रीब्यूशन और कोलैबोरेशन और फुल सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का भी। और हम भी इधर से ऐसी कस रहे हैं, तो वी विल नॉट लीव एनी स्कूल अनलेस ही फॉलोज इन लाइन, बट उसमें हमें पेरेंट और सोसाइटी का भी सपोर्ट चाहिए। क्योंकि हमारे आज बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आज हमारा 11th का पहला पेपर था, 10th के चल रहे हैं, 12th के चल रहे हैं। हमारा उतना सेटअप नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे कोई 4 से 10 मुलाजिम होते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो चूंकि हमारा प्राइमरी फोकस इस वक्त है एग्जाम्स पर, क्योंकि ऑन गोइंग है, उस वजह से शायद जिस किस्म का विजिल चाहिए था या जिस किस्म का उसमें टाइटनेस चाहिए थी हम नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज आवर प्राइमरी फोकस राइट नाउ इज ऑन एग्जाम। बट तो भी जो भी हमारे पास टाइम बचता है या बीच में कोई गैप निकल के आती है, तो आवर टीम्स आर एक्टिव। जो बड़े बड़े स्कूल हैं उन्होंने तो दोनों सेट ऑफ बुक्स रखी हैं, एक बोर्ड की किताबें भी रखी हैं दिखाने के लिए अगर कोई इंस्पेक्शन आ जाए, और पढ़ाती वो दूसरी किताबें। तो वो मेरी नॉलेज में तो ये बात नहीं है कि दे हैव 2 बुक सेट्स, वन फॉर दिस एंड अनदर फॉर दिस। ये आपकी किताबें सिर्फ दिखाने के लिए रखी जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता है यहाँ पर स्कूलों का, लेकिन आपको ऑफ द रिकॉर्ड नाम भी बता दूंगा। हाँ, मैं वही पे बात कर रहा हूँ कि इसी में तो हमें पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक तो ये कि बच्चों को कि क्यों वो इतना बोझ डालने देते हैं किसी स्कूल के मैनेजमेंट से कि आप जहाँ 1 बुक होनी चाहिए वहाँ 10 बुक्स या 4 बुक्स या 5 बुक्स होने चाहिए, और वो भी मोटी मोटी बुक्स। तो ये पेरेंट्स में भी एक बेदारी की जरूरत है ना, सो दैट दे आर नॉट मिसलेड। तो हमारा तो काम है ही, तो भी हम इसके साथ जितना हो सकता है वो कर लेते हैं। हम सोसाइटी एज ए होल हैज टू राइज टू दिस सिचुएशन सो दैट वी कलेक्टिवली टैकल this self-aggrandizement on part of the school management. ये थे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी गुलाम हसन शर्बीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, फेफड़ों की बीमारी सेहत के माहिरीन के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर चुकी है, और इसी वजह से माहिरीन तिब इस हवाले से काफी संजीदा नजर आ रहे हैं ताकि इस बीमारी में मुब्तला अफराद को बर वक्त इलाज और एहतियात के बारे में जानकारी दी जा सके। इस सिलसिले में आज COPD के हवाले से बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर सिक्किम सोहरा में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें मुल्क के कई हिस्सों से आए माहिरीन ने शमूलियत की और बीमारी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। अकरमुल हसन की रिपोर्ट। आलमी COPD डे के हवाले से आज सिक्किम में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई मेहमानी खुसूसी थे, जबकि MSCL के मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक H गनाई मेहमान ज़िक्र थे। डीन मेडिकल फैकल्टी सिक्किम, प्रिंसिपल सिक्किम मेडिकल कॉलेज और HOD जनरल मेडिसिन प्रोफेसर सनाउल्लाह शाह और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर नाजिया महफूज भी ऐवान सदारत में मौजूद थी। प्रोफेसर सनाउल्लाह शाह ने खुतबे इस्तकबालिया में तकरीब मनाने का मुद्दा व मकसद बयान किया। प्रिंसिपल सिक्किम मेडिकल कॉलेज और डीन मेडिकल फैकल्टी ने भी मौजू के हवाले से खिताब किया। मेहमान ज़िक्र MSCL के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम तारिक H गनाई ने भी खिताब किया। वादी से बाहर मुल्क के दीगर हिस्सों से भी माहिरीन ने शिरकत की। माहिरीन ने फेफड़ों की बीमारी के बारे में आगाही पैदा करने पर जोर दिया। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है और वक्त के साथ फेफड़ों का निजाम भी कमजोर हो जाता है। माहिरीन ने कहा कि अवाम में बीमारों की अलामत और वजूहात के बारे में जानकारी फैलाना है। उन्होंने कहा कि तंबाकू नोशी के नुकसान से भी लोगों को आगाह करना है। मेहमान खुसूसी और डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने अपने खिताब में माहिरीन पर जोर दिया कि वो लोगों को इस बारे में मुकम्मल जानकारी फराहम करे। उन्होंने लोगों से अपील किया कि तंबाकू और सिगरेट नोशी से मुकम्मल तौर परहेज करे, क्योंकि तंबाकू या सिगरेट फेफड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन है। धुएं और आलूदगी वाली जगहों से दूर रहे। डायरेक्टर सिक्किम ने मजीद कहा कि COPD बीमारों को खास तौर से वैक्सीन पहले ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल की धड़कन के साथ सांस भी जरूरी है और सांस को ठीक रखने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने जरूरी है। तकरीब की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी
اور پلمنری میڈیسن کی کنسلٹنٹ ڈاکٹر نازیہ محفوظ نے تقریب میں شریک ہوئے ماہرین اور دیگر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے اکرم الحسن کی رپورٹ سنی۔ آپ ایک اور موضوع، گورنمنٹ ڈگری کالج گول رامبن کے عملے اور طلبہ نے آج کالج کی پرنسپل پروفیسر نرلیپ کور کے والد کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اسکول احاطے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ٹنگ مرگ میں آج صبح ڈویژنل فارسٹ آفیسر ٹنگ مرگ کی عمارت میں آگ لگ گئی اور اس وجہ سے عمارت کو باہری نقصان پہنچا ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ سامعین، انکلو رکے شلوت سنبل سوناواری سے مقامی باشندوں کی طرف سے شہربین کو بتایا گیا کہ گاؤں کے درمیان میں تالاب نما ایک بہت بڑا کھڈا لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن چکا ہے اور یہاں کبھی بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، جبکہ جگہ آوارہ جانوروں کی بھی آماج کا بن چکی ہے۔ آنکلو رکے شلوت کے باشندوں کا کہنا ہے کہ وہ حکام سے کئی بار گزارش کر چکے ہیں کہ اس بڑے تالاب نما کھڈے کی بھرائی کر کے اس کی دیوار بندی کی جائے تاکہ یہ جگہ عوامی مفاد میں استعمال کی جا سکے، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ میں شرافت حسین رکشلوت انکھلو بانڈی پورہ سے ہوں سر۔ ہمارا گاؤں میں 2-3 کنال پہ یہ زمین ہے، اس میں بہت سارا گندا پانی جمع ہو رہا ہے سر، کی وجہ سے جو گاؤں میں بہت ساری بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہے، کرونک ڈیزیز ہوتی ہے بچوں کو۔ سے پہلے بھی مارچ میں تحصیلدار سوناواری نے بھی ایک ڈیسیجن لیا تھا، کمیٹی بٹھائی تھی، اس میں کہا تھا کہ ہم اس میں باغزرہ پارک بنائیں گے، وہ آرڈر بھی ایشو کیا گیا مگر ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اچھی آسان ایم ایل اے سوناواری ہلال اکبر لون صاحب سونچ تمن ریکویسٹ کرا بی ڈی سی بانڈی پورہ اندو کنوال جی میم ات کرن سا جلدی فینسنگ بی ارتھ فلنگ کرن ات سنس ایشوس تاکہ علاقہ پور علاقہ رکشلوت انکھلو امہ گندگی نش گھو جل جل دور، اتی گھس لکن لگہ ضرورت یہ جائے۔ اسے جناب گھان بزرگ زن مہنی اپر نیران یہ اتی بنیومت یہ دب ات من گندگی جناب، تو ام سی بزرگ موج بین بچہ بیمار گھان ات گھس دستی گھن فینسنگ ارتھ فلنگ تو تاکہ سون گام روز ام سی پتہ صاف۔ یہ بوڑ دب سر تقریباً 3 کنالن پہ مشتمل رکشلوت انکھلو گامس مز واقع سینٹرس مز سر۔ امہ موجود ایڈمنسٹریشنس ایم ایل اے صاحبس ریکویسٹ کران تم کرن ات ارتھ فلنگ بی کرن امیک فینسنگ تاکہ یہ لگہ عوامس سر ضرورت۔ آنکلو رکے شلوت کے باشندوں کی انتظامیہ سے فریاد۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی اور نیشنل سوسائٹی فار ہیومن ویلفیئر کے باہمی اشتراک سے معروف گلوکار غلام حسن صوفی کی یاد میں 24 نومبر کو ٹیگور ہال سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریب کے دوران وادی کے سرکردہ گلوکار غلام حسن صوفی کے گائے نغموں کو مدعو سامعین کے روبرو پیش کر کے انہیں اپنا خراج عقیدت پیش کریں گے۔ یہ تقریب دن کے 1:30 بجے شروع ہوگی۔ سامعین، وادی میں ان دنوں بجلی کی سپلائی پوزیشن اور پیداوار میں تفاوت پیدا ہونے سے صارفین کو غیر اعلانیہ کٹوتی اور بجلی کی آنکھ مچولی کا سامنا ہے۔ سرکاری سطح پر اگرچہ یہ اعلانات کیے گئے تھے کہ اس بار سرما میں ماضی کے مقابلے میں سپلائی پوزیشن بہتر ہوگی، مگر زمینی سطح پر ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر بجلی میٹر بھی لگائے گئے ہیں جس سے بجلی کے غیر ضروری استعمال پر قدغن لگنے کی امید تھی، مگر زمینی سطح پر حالات اس کے منافی نظر آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ سید یاسر سے۔ وادی میں سردیاں شروع ہونے کے ساتھ ہی بجلی کٹوتی میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں کی طرح اس بار بھی بجلی محکمے کا کہنا ہے کہ سردیوں میں بجلی کی پیداوار میں کمی درج کی جا رہی ہے اور بجلی سپلائی بجلی صارفین زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں مجبوراً بجلی کٹوتی پروگرام ترتیب دینا پڑ رہا ہے۔ جموں کشمیر پاور کارپوریشن کا کہنا ہے کہ ان دنوں ان کے پاس 2000 میگا واٹ تک شام کے اوقات کے دوران لوڈ آ رہا ہے، جس کے برعکس ان کے پاس دستیاب بجلی خالی 1500 میگا واٹ کے آس پاس درج کی جا رہی ہے، یعنی 500 میگا واٹ کا ڈیفیسٹ درج کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ شام کے اوقات کے دوران بجلی کی ڈیمانڈ 2000 میگا واٹ یا اس کے آس پاس درج کی جا رہی ہے۔ شدید سردی سے بچنے کے لیے لوگ گرمی کے آلات لگانا ضروری بن جاتا ہے اور اس کے لیے عام لوگ بجلی فیس بھی ادا کر رہے ہیں، مگر اس کے برعکس سرکار بجلی کی پیداوار بڑھانے میں بری طرح سے ناکام ثابت ہوئی ہے۔ جب 900 میگا واٹ سلال پاور پروجیکٹ، لوور جہلم 110 میگا واٹ اور اپر سندھ 110 میگا واٹ
और प्रोजेक्टों पर काम जारी था तो बिजली महकमा ये दावा कर रहा था कि इन प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने से सर्दियों में बिजली की कटौती पर मुकम्मल काबू पाया जाएगा, मगर इनके मुकम्मल होने के बाद भी यहाँ बिजली की आंख मचोली जारी है। वाज़ेह है कि NHPC जम्मू कश्मीर से करीबन 2300 मेगावाट बिजली हासिल कर रही है, जिनमें सलाल, दूलहस्ती, उड़ी फर्स्ट, उड़ी सेकंड पावर प्रोजेक्ट शामिल है और वो करीबन 12% ही जम्मू कश्मीर हुकूमत को एज रॉयल्टी अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास बिजली कम होने के नतीजे में नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली खरीदनी पड़ रही है। पिछले माली साल के दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत ने नॉर्दर्न ग्रिड से 9,400 करोड़ रुपयों की बिजली खरीदी है और बिजली की पैदावार को बढ़ाने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर हुकूमत को कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी नहीं है। बिजली महकमे का कहना है कि आने वाले महीनों के लिए नया बिजली शेड्यूल तरतीब दिया जाएगा और दिसंबर और जनवरी के महीनों में खास तौर पर वादी के सार्फिन को मजीद बिजली कटौती से दो चार होना पड़ेगा। सर्दियां शुरू होने के साथ ही शहरी व देही इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है और ये कटौती पावर शेड्यूल के बरअक्स की जा रही है, जिसके नतीजे में आम सार्फिन के अलावा कारखानादारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपने सईद यासिर की रिपोर्ट सुनी। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर